ਆ चिट्टियां कमीजां पाई जिन्ने बैठे ने उन्होंने जराबां देख लियो, जराबां तो पता लग जू कौन ने। ये भुलेखा कढ़ लैन पंजाब दा हिंदू ओहे जिहा हिंदू नीगा, इत्थे जट हिंदू ने। सो इसलिए इस भरम भुलेखे च ना रहन। ये पंजाब कदे भी किसी एक झोली च नहीं पैण वाला। सवाल बोलना नहीं, सवाल सरकार दे सामने अखां च अखां पा के देखना ते उहनूं सवाल करना है। ते मीडिया की यही जिम्मेवारी है। पत्रकारी की आवाज़ बंद करने का मतलब आवाम की आवाज़ बंद करना। समय समय के राजां तो सरकारां तो हुंदी रही है। औरंगजेब तो अंग्रेज, अंग्रेज तो इंदिरा, इंदिरा तो मोदी, ते मोदी तो हुण भगवंत मान तक देख के झात मारो। सत्ता नूं जदों नशा चढ़दा है फिर उसनूं लोक देखणों हट जाते हैं। जेकर वो लोकां दी गल करदा है तां सरकार नूं चुभदा है, ते जदों सरकार की गल करदा है तां उहदे गलामे नूं हत्थ लोक पाउंदे ने कि पंजाब 'च तां अग लगी आ, पंजाब 'च तां भांबड़ मच गया, पंजाब तां खत्म हो गया। तुहाडे साडे किन्ने साक संबंधी रिश्तेदार मित्रां दे फोन आए होने। सरकार साडी आवाज़ बंद कर सकती आ, सरकारां मैक भी बंद कर सकती आ, पर जदों तक मेरे मूँह च जीभ आ मैं भौंपू लैके चौंक 'च खड़ के भी बोलूँगा, कर लो बंद। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ पंजाब की पत्रकारी के हक में हारा नारा मारन के लिए सद्दी गई इस इकत्तरता के विच फतेह की सांझ पाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला जसपाल जी, हमीर सिंह भाजी, सतनाम सिंह मानक जी ते मेरे नौजवान साथियों ने इस बारे विस्तारत गल्लां कर लईआं ने। सो मैं बड़े संखेप च 2 या 3 गल्लां करनियां चाहांगा। पहली गल तो यह है कि अज असी इत्थे पंजाब की उस हक्की पत्रकारी की गल करने लई इकट्ठे होए हाँ जिसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है। पत्रकारी की आवाज़ बंद करने का मतलब आवाम की आवाज़ बंद करना, खलखत की आवाज़ बंद करना, लोगों की आवाज़ बंद करना। तो वो कोशिश अज तो नहीं, समय समय के राजां तो सरकारां तो हुंदी रही है। औरंगजेब तो अंग्रेज, अंग्रेज तो इंदिरा, इंदिरा तो मोदी, ते मोदी तो हुण भगवंत मान तक देख के झात मारो कि सब ने साडी आवाज़। सत्ता नूं जदों नशा चढ़दा है फिर उसनूं लोक देखणों हट जाते हैं। तो जिहड़ी भी पार्टी, चाहे वह अकाली है, चाहे वह कांग्रेसी है, चाहे वह बीजेपी है, चाहे बसपा है, चाहे कोई होर है, जदों सत्ता चों बाहर आउंदे ने फिर उन्होंने पत्रकारी का दर्द भी याद आउंदा, उन्होंने लोकां दी फिक्र भी हुंदी है। सो इसलिए विरोधियों की अपनी राजनीति है ते सत्ताधारी धिर की अपनी राजनीति है, पर उहदे विचाले पिसदा कौन है? पत्रकार। जेकर वो लोकां दी गल करदा है तां सरकार नूं चुभदा है, ते जदों सरकार की गल करदा है तां उहदे गलामे नूं हत्थ लोक पाउंदे ने। ते पर उहदी स्थिति दे लई जदों पत्रकार ते पैंदी है, जो मेरे साथी बोल के गए थली होरी गल कर रहे सी, जदों पत्रकार ते पैंदी है तां उहदे नाल ना सरकार खड़दी है ना लोक खड़दे ने। पंजाब दे विच पिछले दिन एक वरतारा वापरिया। नौजवान पत्रकार ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੱਲਾ ਲੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ, ਨੋਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੜ੍ਹਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਣੇਸ਼ जी की फोटो चढ़ा दीए, चाहे असी राम के खिलाफ बोल दीए, चाहे राम के हक च बोल दीए, बस व्यूज़ देखने थले किन्ने आने। उन्होंने आप कदे गुरु घर मंदिर जाके मत्था भी नहीं टेकिया हुंदा। सो इसलिए उत्थे भी सानू चैक पोस्ट रखने की लोड़ है कि वो किहो जी पत्रकारी करते हैं। एक बड़े अदारे, मानक साहब गल कर रहे सी, हमीर भाजी गल कर रहे सी, साडे बड़े अदारे उन्होंने तां पैसे मूहरे नचना है, जिहड़ा जिन्ने दाने सिੱਟੂਗਾ वो उन्ने उहदे लई नच्चणगे। सो उन्होंने लांभे रख के सिर्फ उन्होंने पत्रकारों के बारे सोचना पैना, उन्होंने अदारियां बारे सोचना पैना जिहड़े लोगों की गल करते हैं। तुसीं की समझदे हो कि अज जिहड़ा 18 तरीक तो बाद पंजाब 'च वरतारा वापरिया, ये सिर्फ एक व्यक्ति नूं जां उहदे कुछ साथियों नूं फड़न लई सी? नहीं,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2-3 ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹਟੀ ਆ, ਬਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵੱਧ ਰੱਖੇ। ਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਗਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਐਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਣ 'ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਭ ਆ, ਮੈਂ ਭੌਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਰ ਲਓ ਬੰਦ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀਭ ਵੱਢ ਸਕਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਚੀਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਦਨਾਂ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਦਮ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕੌਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਏਕੇ ਲਈ ਖੜਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੱਧ ਨੇ,
ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਗਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।